part 24th video regarding society. Okay, in this we are going to discuss about crime. Okay, crime is one of the social problem in the society. Okay, why the individuals doing this crime? Okay, what is the reason? Okay, after crime what they are having that particular criminal activity. Okay, regarding this we are going to discuss. First of all, what is meant by crime? Okay, here the crime should be defined as act of forbidden by the law of land. Okay, the crime should be forbidden by the law of land and penalty is prescribed. Okay, compulsory who are doing this activity of crime, compulsory they are receiving some penalty. Okay, this definition is given by the Darrow. Okay, what is meant by crime? This crime should be unethical activity. Okay, in the society, this activity or that work or that action should be unethical. Okay, illegal activity. Okay, legally they are not having any permission for doing that activity. Okay, illegal action of persons. Okay, the society not giving any permissions or that laws not giving any permissions for doing that particular crime. Okay, this is one of the antisocial behavior of a persons. Okay, crime అనేది ఒక రకమైన నేరం. ఈ నేరం చేయడానికి సమాజము ఎటువంటి ప్రోత్సాహము ఇవ్వదు. అంతేకాకుండా లాస్, కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి, ఆ యొక్క లాస్ లెజిస్లేషన్స్ కూడా ఎటువంటి పర్మిషన్స్ ఇవ్వదు. ఓకే, ఈ యొక్క సొసైటీలో ఉన్నటువంటి పీపుల్కి ఈ యొక్క క్రైమ్ చేసినటువంటి ఇండివిజువల్స్ ఎలా ఉంటారు అని అంటే నెగిటివ్ బిహేవియర్ని కలిగి ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనలో లోపం ఉండడం వల్ల, ఓకే, వాళ్ళు సరి అయినటువంటి అవగాహనలో లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, క్రైమ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఈ నేరం చేస్తున్నారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్రైమ్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్రైమ్. ఓకే, క్రైమ్ యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, అసలు ఎలా ఉంటుంది క్రైమ్ ఏంటి? Here according to the Holland Zero in the year of 1947, okay, the crime should have the some characteristic, that is the no actions for 5 characteristics. Okay, if the individual or who are proceeding crime, okay, that crime compulsory having 5 characteristics. Okay, without 5 characteristics is not there in that particular crime, means no penalty, no criminal activities. Okay, next another one, that is the, these are the 5 characteristics what we means. Let me discuss. Legally forbidden. Next another one is the intentional. Another one, that is the harmful to society. Next one is the criminal objective. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సమ్ పెనాల్టీ ప్రిస్క్రైబ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే లీగల్లీ ఫర్బిడెన్. ఓకే, ఇన్ దిస్ ద సొసైటీ నాట్ గివింగ్ ఫర్ ఎనీ డూయింగ్ దిస్ యాక్టివిటీ, అంటే ఈ యొక్క సమాజం అంగీకరించలేకపోవడం. ఓకేనా, ఏదైనా ఒక వ్యక్తి ఒక వర్క్ చేశాడు, ఒక పని చేశాడు, ఒక నేరం చేశాడు అంటే సమాజం అంగీకరించదు. ఓకేనా, for example, the persons should doing some type of criminal activity, that is the person should be give some injuries to the another person. ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని చంపేశాడు అని అంటే సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా, అంగీకరిస్తుందా వాళ్ళని? నో. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ క్రైమ్. ఓకే, అనదర్ వన్, దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షనల్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటెన్షనల్, means the individuals having some type of this criminal activity, that is the purposeful. Okay, they are having some type of purpose, then only they are proceeding. Okay, without purpose, without actions, without doing, they are not having. Next, sometimes harm to society. Compulsory this crime should be harmful to the society people. Society nothing but group of people living together in the society. Okay, next another one, that is the criminal objective. Okay, here criminal objective is also there. ఓకే, వాళ్ళు నేరం చేస్తున్నారంటే కంపల్సరీ వాళ్ళకంటూ ఒక ఉద్దేశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసే క్రైమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏదైనా ఒక తప్పు చేశారు, ఏదైనా ఒక మిస్టేక్స్ చేశారు అని అంటే వాళ్ళకి శిక్ష కంపల్సరీ పడాలి
అని సమాజం కోరుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఓకే చట్టబద్ధంగా చట్టరీత్యా యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ దట్ ఈస్ ద సమ్ పెనాల్టీ ఈజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్. వాళ్ళు నేరం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకంటూ ఎంతో కొంత శిక్ష అనేది ఉంటుంది. అది మనీ పేమెంటా లేకపోతే శిక్ష అనుభవించడమా లేకపోతే ఏదో ఒకటి అనేది దట్ పెనాల్టీ విల్ బి దేర్. ఓకే దీస్ ఆర్ ద 5 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈజ్ ఫర్ ద crime. Next another one that is the nature of crime. Okay, what is the nature, why how the crime will be there means here first one is the antisocial behavior of a persons. Another one is the disturbance in the social relationships. Antisocial behavior means in that society okay the persons not having a particular social behavior, okay, who are having good social behavior in between two persons or in between society people, they are having good relationship and they are enjoying that life. Okay, they are having the good communication, good sharing feelings. Okay, they are adjusted but particular environment, but who are having this type of antisocial behavior, they are maladjusted to the particular society and they are prone to get some activities. ఓకే ఈ యాంటీ సోషల్ బిహేవియర్ అంటే సమాజంలో ఒక మెంబర్గా ఉన్నాము అని అంటే కంపల్సరీ మనం ఈ రూల్స్ని ఈ రెగ్యులేషన్స్ని ఈ యొక్క సజెషన్స్ని అడ్వైజెస్ని ఓకే ప్రతి నియమ నిబంధనలు ఒక ఫ్యామిలీ ద్వారా మన యొక్క ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు చెప్పినటువంటి రూల్స్ని ఫాలో అవ్వడమా లేకపోతే ఒక కమ్యూనిటీలో ఒక లీడర్ చెప్పినటువంటి రూల్స్ ఫాలో అవ్వడమా లేదు అని అంటే ఒక కాలేజ్లో ఒక స్కూల్లో ఉన్నాము అని అంటే ఒక టీచర్స్ ఆర్ లెక్చరర్స్ చెప్పినటువంటి అడ్వైజెస్ని ఫాలో అవ్వడం ఏదో ఒకటి అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫర్ లీడింగ్ దేర్ లైఫ్. ఓకే సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్ టు ద పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే దే ఆర్ హ్యావింగ్ యాంటీ సోషల్ బిహేవియర్ అండ్ దే ఆర్ ప్రోన్ టు డూ దట్ పర్టికులర్ క్రైమ్. Next another one is the sometimes disturbances in social relationship. Okay, many time means they are not having any good social relationship in between family members or friends or neighbors or community people or anyone. అంటే ఏదైనా వ్యక్తుల మధ్య ఒక దాని గురించి మాట్లాడుతున్నా కానీ ఏదైనా ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది వాళ్ళు మంచిగా మెయింటైన్ చేయలేరు. ఆల్వేస్ ఇండివిజువల్గా ఉండడం కానీ లేదంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ అవాయిడ్నెస్ ఆర్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ యాంటీ నేచర్, ఒక నెగిటివిటీ వ్యతిరేకత అనేది ఉంటుంది ప్రతి సిచ్యువేషన్లో. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే ఒక చిన్న బాబుని తీసుకున్నాం. ఓకే ఆ యొక్క ఇండివిజువల్గా ఏం చేయాలి, తన యొక్క వర్క్ పొద్దున్నే లేవాలి, తన వర్క్ ఫినిష్ చేసుకొని ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాలి, స్కూల్లో మేడం చెప్పినటువంటి లెసన్స్ మంచిగా వింటూ తన హోంవర్క్ ఫినిష్ చేస్తూ గుడ్ బాయ్గా ఉండాలి. అలా ఉండకుండా టీచర్ చెప్పిన లెసన్స్ వినకుండా లేదా హోంవర్క్ చేయకుండా లేకపోతే క్లాస్ వర్క్ చేయకుండా ఓకే ప్రతి టైము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైము ఫ్రెండ్స్ తోటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి నైబర్స్ తోటి అందరితోటి గొడవలు పట్టుకుంటూ గొడవలని క్రియేట్ చేస్తూ ఓకే వైలెంట్ బిహేవియర్ని కలిగి ఉంటూ ఓకే ప్రతి దానిలో నేనే గొప్ప అనే విధంగా నాదే సాగాలి అలాంటి నేచర్ని కలిగి ఉండి ఓకే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్లో నెగిటివిటీ అనేది ఉండడం వల్ల ఓకే ఈ యొక్క ఇండివిజువల్స్ మే బీ ప్రోన్ టు గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్. ఓకే నేరం చేయడానికి చాలా మార్గం అన్నమాట. ఓకే వాళ్ళకి సరి అయినటువంటి అవగాహన లేకపోవడం, సరి అయినటువంటి ప్రవర్తన లేకపోవడం, సరి అయినటువంటి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయలేకపోవడం. ఓకే దీస్ ఆర్ ద నేచర్. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ crime. Okay, how many types is there means in this crime having many types. That is the first one, violent crime. Okay, first one is the violent crime, another one is the property crime, another one is the white collar crime, another one is the organized crime, another one is the high tech crime. Okay, these are the types is there in the crime. Okay, first one that is the violent crime. Okay, why violent crime means here the crime should be against the persons. అంటే ఒక వ్యక్తికి ఇంకొక వ్యక్తికి మధ్య సరైనటువంటి అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడం, ఓకే అడ్జస్ట్మెంట్ లేకపోవడం,
ఓకే, సరైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ లేకపోవడం. ఓకే, డ్యూ టు దిస్ కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్స్, డ్యూ టు ద failure interpersonal relationship in between the two people. Okay, due to the maladjustment, due to the unemployment, unadjustment. Okay, due to these reasons always one person should be against the another person activity. Okay, one person is there, another person is there. Okay, this person is having good qualities, okay, this person having bad qualities. Okay, who are having that bad qualities persons, those are doing this violent crime. Okay, why? Because this person is always good. That good character should be decided by the society. అంటే ఈ యొక్క వ్యక్తి సమాజం చేత ప్రతి సిచ్యువేషన్లో మంచి అని అనిపించుకుంటున్నాడు. సో ఏదైనా ఒకటి చేసి ఈ మంచిని తొలగించాలి అనే దానికోసం ఈ యొక్క వ్యక్తి ఏం చేస్తూ ఉంటాడు, మంచిని రిసీవ్ చేసుకోకుండా అతన్ని కూడా చెడు మార్గంలోకి పంపించడం కోసం ఇతను చేసేటటువంటి యాక్టివిటీ. ఓకే, దట్ అగైనెస్ట్ యాక్టివిటీ. Okay, the persons not adjust for the particular environment and they are doing some against activities to the another persons. Okay, then they are proceeding for crime. Okay, this type of crime we are called as the violent crime. Okay, next another one, that is the property crime. Okay, in this property what happens means already we have discussed, you know. Okay, in that property that division. Okay, property division is unequal, or sometimes they are divided equal division, but they are not receiving adjustment, or they are not having satisfaction for that particular property. Okay, due to that reasons also the persons may be prone to or proceed for this type of property crime. Okay, next another one is the అంటే ఈ ప్రాపర్టీ క్రైమ్ అంటే భూతగాదాలు, ఆస్తి తగాదాల కోసం క్రైమ్ చేయడం. అంటే ఏంటి, ఒక ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు లేదా అక్క చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు, ఆ యొక్క తల్లిదండ్రులు సంపాదించినటువంటి ఆ యొక్క సంపాదన అంతా ఈక్వల్గా మనము ఏమంటారు విభజించుకోలేకపోయినప్పుడు, లేదంటే అంత తనకే ఇచ్చిన అనేది అంత అన్నయ్యకే ఇచ్చిన, ఇలాంటి గొడవల వల్ల నేరానికి పాల్పడడం అనేది చాలా వరకు చూస్తూ ఉంటాం మనం. Okay, that conditions, that type of crime we are called as the property crime. Next another one is the white collar crime. Okay, in this the crime should be related to the business. Okay, sometimes dissatisfaction or maladjustment or misbehavior in the business partners. Okay, sometimes they are having some fake news, or sometimes failure in the business. Okay, sometimes they are having some losingness in the business partners. Okay, they are going to do this type of crime. Okay, that business crime we are called as the white collar crime. Okay, next another one, that is the organized crime. Okay, in this organized crime what happens means illegal acts by the illegal organization. Okay, illegal acts, illegal organization. Okay, there is no legal action, there is no legal organization for doing that activity. Okay, always they are proceeding for illegal activity, illegal action, illegal organizations. This type of crime we are called as the organized crime. Next another one is the high tech crime. Okay, next causes for crime. Okay, why the individuals proceeding crime. Okay, what is the reason for the crime? In this, that is the economic crime. Okay, in this economic crime, first reason unemployment, another one is the poverty. Okay, సరైనటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకపోవడం, నెక్స్ట్ పేదరికం వల్ల the individuals may be doing that particular crime. Okay, that is the one reason for economic reason. Okay, అంటే ఏంటి, తనకు కావాల్సినటువంటి బేసిక్ నీడ్స్, రోజువారీ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి కూడా తన దగ్గర ఎటువంటి అమౌంట్ లేకపోతే అప్పుడు క్రైమ్కి పాల్పడితే దాన్ని మనం ఏమంటాము అని అంటే ఈ యొక్క ఎకనామికల్ రీజన్, ఆర్థికంగా తను ఏమవుతారు, లోపం ఉండడం వల్ల. ఓకే, ఆర్థిక సామర్థ్యం, ఆర్థిక స్థితి చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల, ఓకే, పేదరికం వల్ల ఆ యొక్క ఇండివిజువల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు క్రైమ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఇది ఒక రీజన్. నెక్స్ట్ అనదర్ రీజన్ ఫర్ ద సోషల్.
Okay, in these social causes, that is the first one is the disorganization in the family, disorganization in the individuals. It means in family members they are not having any good communication relationship to the all members, or always they are giving some rules, some constrictions, some restrictions to the particular individuals, then the individuals may be proceed for the this type of crime. అంటే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల మధ్య సరైనటువంటి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నారు, సరైనటువంటి ఒక రోల్ మోడల్గా ఉండలేకపోతున్నారు, ఒక మంచి మార్గాన్ని చూపించలేకపోతుంటే వాళ్ళు చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళి క్రైమ్ చేసేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఓకే, ఒక హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్గా ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏ మార్గంలో వెళ్తున్నారు, ఎలాంటి వర్క్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు చేసేది మంచా చెడా అని ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్గా మీరు అవన్నీ చూసుకోలేకపోతే వాళ్ళు మిస్ వేలో వెళ్ళి రాంగ్ రూట్లో వెళ్ళి మిస్బిహేవ్ చేసి ఇలా క్రైమ్ చేసేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ దట్ ఈస్ ద సైకలాజికల్ రీజన్స్. ఓకే, ఇన్ దిస్ సైకలాజికల్ రీజన్స్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ద మెంటల్ డిజార్డర్స్, మానసికపరమైనటువంటి ఏదైనా ఒక అనారోగ్యం వల్ల, లేదు అనంటే సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద మోటివేషనల్ క్రైమ్ బిహేవియర్. అంటే ఈ యొక్క ప్రేరేపణ అనేది దేనికి సంబంధించి అంటే నేరం చేయడానికి, అంటే తనతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు, తన యొక్క ఫ్రెండ్స్, తన యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని లేదంటే నైబర్స్ కానీ తనని కంప్లీట్గా ఆ యొక్క బిహేవియర్, క్రైమ్ బిహేవియర్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. నువ్వు ఈ నేరం చేయాలి, చేస్తావు, చేయగలుగుతావు, చేద్దాం అనే విధంగా తనని కంప్లీట్గా అదే ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంచడం వల్ల కూడా ద పర్సన్స్ మే బీ ప్రొసీడ్ ఫర్ క్రైమ్. ఓకే, నేరం చేయడానికి ఇదొక ప్రేరేపణ అన్నమాట. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ద కమ్యూనిటీ. ఓకే, ఇన్ దిస్ కమ్యూనిటీ ఓవర్ పాపులేషన్. ఓకే, డ్యూ టు ద ఎక్సెసివ్ పాపులేషన్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ ద పర్సన్స్ మే బీ డూయింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ క్రైమ్. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ దట్ ఈస్ ద జియోగ్రఫికల్. Okay, in this community also they are doing maybe one reason that is the prostitution. Okay, this Vyabicharam also one type of crime. Okay, this is also. Next another one is the geographical. Okay, in this geographical mainly two types is there, two reasons is there for that crime. Okay, first reason that is the property more frequent in the winter season or crime against in the person's sake. Okay, means property అంటే జియోగ్రఫికల్ ఏరియాలో పర్టికులర్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం చలికాలం, ఇది దొంగలు ఎక్కువగా వచ్చేటటువంటి టైం. అంటే వింటర్ సీజన్స్లో దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్. ఓకే, ఎవరైతే పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు, ఎవరైతే పావర్టీలలో సోషియో ఎకనామికల్ స్టేటస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు అని అంటే ఈ యొక్క వింటర్ సీజన్స్లో క్రైమ్ చేయడానికి, ప్రాపర్టీని దొంగిలించడానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఉన్నాయన్నమాట. Next another one that is the crime against the persons. Okay, in that individual persons security లేదు అని చూస్తున్నాము చాలా వరకు. దిస్ టైప్ ఆఫ్ రేప్స్ ఆర్ ద ప్రాస్టిట్యూషన్ ఆర్ అంటే ఏంటిది బాల్యంలో ఉన్నటువంటి బాలికలకి సరి అయినటువంటి ప్రొటెక్షన్ అనేది, రక్షణ అనేది లేకపోవడం. ఓకే, వాళ్ళు ఈవెన్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద లో మెచ్యూరిటీ ఏజ్. Okay, even also okay that another persons or the men's they are doing crime like this activity. Okay, this sexual activity. Okay, next another one is that is the these type of reasons, these type of crimes will be in the summer season. ఓకే, చిన్న చిన్న పిల్లలని మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలా న్యూసెస్. ఓకే, ముసలి వాళ్ళు, ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు మైనర్ బాలికని రేప్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సమాజంలో చాలా వరకు ఉన్నాయి. ఓకే, ఇలాంటి సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ షుడ్ బి డూయింగ్ బై ద అన్హెల్దీ పీపుల్ ఆర్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ యాంటీ సోషల్ బిహేవియర్. అంటే వాళ్ళు మానసికంగా అనారోగ్యంతో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అలా చేయగలుగుతారు. Okay, they are healthy in mentally means they are not doing any crime. ఓకే, వాళ్ళు మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటే వాళ్ళు ఎటువంటి అలాంటి రాంగ్ రూట్లో వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద క్రైమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్. Okay, what is the prevention? How we are preventing means first of all we should reducing the poverty in the individuals who are living in the society. Okay, what is the better way? Why we are how we are improving their economical status?
అంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి పేదరికాన్ని ఎలా తొలగించగలుగుతాం, వాళ్ళ రీజన్స్ ఏంటి, అంటే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు, వర్క్ చేసుకోగలుగుతున్నారు అని అంటే ఎలాంటి వర్క్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, అలాంటి వర్క్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క క్రైమ్ని చేయకుండా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. Okay, sometimes they are having a mental illness, or sometimes they are having some physical defects, or sometimes physical diseases is there, means by curing that physical defects or physical diseases, okay, then they are not doing any crime activity. Okay, sometimes they are having antisocial behavior, means we are giving some type of behavioral therapy for modifying their negative behavior, and we are bringing to the positive behavior from the individuals. ఓకే, వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన లోపం ఉంది అని అంటే ఆ ప్రవర్తనని మంచి మార్గంలోకి తీసుకురావడానికి కావాల్సినటువంటి బిహేవియరల్ థెరపీ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు మంచి మార్గంలో ఉండి ఈ యొక్క నేరం చేయకుండా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఇస్ sometimes they are doing this activity of this culture or the geographical actions. Okay, in that community over population is there. Okay, how to reducing this population, means many slogans is there, no small family na, chinna kutumbam chintaleni kutumbam. Okay, okkaru oddu iddaru muddu, okay, iddaru oddu okkaru muddu, ఇలాంటి స్లోగన్స్ని సొసైటీలో అవగాహన ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే పాపులేషన్ తగ్గేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, ఏంటిది నార్మల్గా పాపులేషన్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల కూడా ఇలాంటి సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎరైజ్ అవ్వకుండా ఉండొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ క్రైమ్.